السلام علیکم علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں احسن رضا. آغاز اس دعا سے کہ اے اللہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہماری عبادات کو منظور و مقبول فرما اور وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما, آمین. خبر دیں آپ کو سب سے پہلے خان بیلا سے. تو خان بیلا میں نہری پانی کی بندش کا مسئلہ جوں کا توں ہے. چولستان کے مقین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں, ٹوبے خشک ہو گئے ہیں اور 200 کے قریب مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں. سانگلہ ہل میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا. لوگ نہر کنارے لگے نلوں سے پانی بھرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. شہریوں نے صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹس لگانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. ندیم اختر بٹ کی رپورٹ دیکھیے. سانگلہ ہل میں پینے کا صاف پانی نایاب ہو گیا. لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے. 15 سال قبل محکمہ پبلک ہیلتھ کی طرف سے کروڑوں روپے کی لاگت سے لگائے جانے والے ٹیوب ویل ایک دن بھی نہ چل سکے. پائپ لائن نکارا ہونے کی وجہ سے پینے کے پانی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی. تمام ٹیوب ویلز کی موٹریں اور پائپ چوری کر لیے گئے اور ٹیوب ویلز کو بجلی فراہم کرنے والے ٹرانسفارمرز بھی چور لے اڑے. عوام نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ پینے کے صاف پانی کو یقینی بنایا جائے. لوگ نہر کنارے لگے نلوں سے پانی بھرنے پر مجبور ہو گئے. لوگوں کا مطالبہ ہے کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں. سانگلہ ہل دے وچ پانی دی اتنی قلت تے گندا پانی آندا ہے جڑا ساڈے پیپاں دے وچ بہت زیادہ سانوں پرابلم ہے. اسی نہر تو آ کے پانی بھرنے ہاں. بچیاں نوں پہلے تے سکولاں چھڈ کے آئیدا ہے, پھر آ کے ڈیوٹیاں لگیاں پانی بھرنا جی. سانوں اسی اس سانگلہ ہل دی انتظامیہ اگے التجا کرنے ہاں کہ سانوں صاف پانی مہیا کیتا جائے تاکہ لوگ ہیپاٹائٹس جیسی موذی امراض سے محفوظ ہو سکیں. سانگلہ ہل کی عوام کا حکومت پنجاب سے کہنا ہے کہ صاف پانی مہیا کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ, نمائندہ سچ نیوز سانگلہ ہل. برے والا میں ڈکیت گینگ سرگرم ہو گئے. ایک ہی دن میں ڈاکوؤں نے 2 فیکٹریوں کو لوٹ لیا. 5 ڈاکوؤں نے 21 لاکھ سے زائد نقدی اور زیورات لوٹ کر رفو چکر ہو گئے. مسلح ڈاکو سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ بھی چھین کر لے گئے. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس نے ماہانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی. ایک ماہ کے دوران 545 مقدمات درج کیے گئے ہیں. 412 خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. سلطان سدھو رپورٹ کریں گے. ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف ضلع بھر میں کارروائیاں کرتے ہوئے گزشتہ ماہ کے دوران 545 مقدمات درج کر کے 412 ملزمان کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان سے 20 لاکھ روپے نقدی اور شہریوں سے چھینا گیا سامان برآمد کر لیا گیا. پولیس ترجمان نے بتایا کہ کارروائیوں کے دوران ضلع بھر میں 156 اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا گیا اور 15 عدالتی مفروروں کو پابند سلاسل کیا گیا. پولیس ترجمان نے بتایا کہ ناجائز اسلحہ کے 48 مقدمات درج کیے گئے اور ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور منشیات برآمد کی گئی. ایک ماہ کے دوران 10 مقدمات میں ملوث خطرناک گینگ کے 5 ارکان کو بھی گرفتار کیا گیا, جن کے قبضے سے 15 لاکھ روپے نقدی, موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برآمد کیا گیا. پولیس ترجمان نے بتایا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت 88 مقدمات درج کیے گئے اور ضلع بھر میں 35 سرچ آپریشن کے دوران 1300 سے زائد افراد کی تصدیق کی گئی. کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود, ٹوبہ ٹیک سنگھ. اوکاڑا میں ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر نے سائلین کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. امتیاز احمد بٹ رپورٹ کریں گے. ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز کی زیر نگرانی ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا, جس میں اسسٹنٹ کمشنر ملک راشد نعمت کھوکھر, تحصیلدار اوکاڑا سمیت ریونیو افسران کے ساتھ سائلین بھی موجود تھے. اس موقع پر سائلین نے ریونیو کے حوالے سے اپنے تمام تر مسائل افسران کے گوش گزار کیے, جن کے حل کے لیے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز نے موقع پر احکامات جاری کیے. اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر اوکاڑا نے کہا کہ کھلی کچہری میں جن درخواستوں پر احکامات دیے جاتے ہیں اور رپورٹ طلب کی جاتی ہے, ان پر عمل درآمد کے لیے بھی تمام افسران فوری اقدامات کریں اور آئندہ ہونے والی کھلی کچہری میں ان پر عمل درآمد سے متعلق آگاہی دیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہر شخص ذمہ داری سے اپنے معاملات کو میرٹ پر دیکھیں. ڈپٹی کمشنر اوکاڑا کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز نے کہا کہ عام لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہی ہمارے ادارے کی اولین ترجیح میں شامل ہے اور اس سلسلہ میں کوئی غفلت ناقابل برداشت ہوگی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز احمد بٹ, سچ نیوز, اوکاڑا. سمندری میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں مریضوں کو فری ادویات فراہم کی گئیں. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں شہباز مدنی.
سمندری میں الفضیلت فاؤنڈیشن اور کاکیوال ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے چک نمبر 446 قافبے میں دوسرے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں شوگر، ہیپاٹائٹس کے فری ٹیسٹ کیے گئے اور فری ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ اس موقع پر اسپیشلسٹ ڈاکٹر فروا کلیم اور ڈاکٹر محمد اقبال نے مریضوں کو چیک کیا۔ میڈیکل کیمپ میں 100 سے زائد مریض مستفید ہوئے۔ اس موقع پر آنے والے مریضوں کا کہنا تھا فری میڈیکل کیمپ لگا کر غریب لوگوں کے دل جیت لیے۔ کیمرہ مین عمر جٹ کے ساتھ شہباز مدنی، سچ نیوز، سمندری۔ ملک میں اومیکرون کے نئے سب ویریئنٹ کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے باعث کوئی موت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ 21 نئے کرونا کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 0.28% رہی۔ 24 گھنٹے میں 10,869 کرونا ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں 103 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے میں نہری پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ کسانوں کو کپاس کی فصل کاشت کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید اس پر رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ۔ مظفر گڑھ کینال محمود کوٹ کے گرد و نواح میں نہر سے نکلنے والے تمام نالے بند کر دیے گئے۔ پانی کی بندش سے کسان شدید پریشانی میں مبتلا دکھائی دینے لگے۔ کسانوں کا کہنا تھا اگر کپاس اور گنے کی فصل کو بر وقت پانی نہ ملا تو کپاس اور گنے کی فصل کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کسانوں کا مزید کہنا تھا اگر ہمیں پانی نہ دیا گیا تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ قصبہ بدھ کے کسانوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے پانی کی بندش کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر۔ احمد پور لمحہ کی تمام نہروں میں پانی کی بندش کے خلاف کسان پریشان دکھائی دینے لگے ہیں۔ راشد حسین اس پر رپورٹ کر رہے ہیں۔ احمد پور لمحہ میں نہری پانی کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ نہریں خشک ہونے سے زرعی زمینیں بنجر ہونے لگی۔ دیہی علاقوں کا گزر بسر اکثر کھیتی باڑی اور کاشتکاری سے ہوتا ہے۔ نہروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے انسان اور جانور پانی کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ ان کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کبھی گندم کے لیے جو ہے پچھلی گندم کے وقت جو ہے کھاد جو ہے وہ بلیک میں چلی گئی تھی، کھاد کسان کو نہیں ملا۔ آئے روز جو ہے گندم دیتا ہے، گنا دیتا ہے، کسانوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، روز ظلم زیادتی۔ اب یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ اب نہروں میں پانی چھوڑا جا رہا ہے، جو کسان کو یہاں کے سلامی دیتا ہے تو پیچھے سے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ آخر کب تک کسان کے معاشی قتل کیا جائے گا؟ اور ہماری وقت حکومت سے اور وزیر صنعت مخدوم مرتضی محمود سے گزارش ہے، خدارہ باقی سیاستدان جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ صادق آباد میں پانی نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل کاشت کرنے میں ہمیں دشواری ہو رہی ہے، بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو مہربانی کریں پانی نہروں میں چھوڑیں تاکہ ہم اپنی فصل جو ہے وہ بر وقت جو ہے کاشت کر سکیں اور نقصان سے بچ سکیں۔ نہروں میں پانی نہ ہونے سے کپاس، چاول اور دیگر فصلوں کی کاشت میں تاخیر کا سامنا ہے۔ کاشتکاروں نے پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نہروں میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہزاروں ایکڑ بنجر ہونے والی زرخیز زمینیں بر وقت کاشت ہو کر سرسبز و شراب ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راشد حسین، سچ نیوز، احمد پور لمحہ۔ سندھ میں پانی کا بحران، دریائے سندھ میں کوٹری بہراج کے مقام پر ریت ہی ریت نظر آنے لگی۔ ماہی گیر بھی پریشان ہیں، مختلف اقسام کی مچھلیاں بھی نایاب ہو گئی ہیں۔ دریائے چناب میں دریائے سندھ میں ایک کوٹری بہراج کے مقام پر ڈاؤن سٹریم میں پانی کی سطح 200 کیوسک تک جا پہنچی، جس کے باعث پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایک گاؤں کو بھی پانی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی، جس سے نہ صرف آبادکار پریشان ہیں بلکہ شہریوں کو قلت کا آب کا سامنا ہے۔ کوٹری بہراج کے مقام پر دریائے سندھ صحرا کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ پانی نہ ہونے کے بعد دریائے سندھ کی مچھلیاں بھی غائب ہونے لگی ہیں اور خاص الخاص پلہ مچھلی جو ہے نایاب ہو چکی ہے۔ پانی نہ ہونے کے باعث جامشورو، بدین، ٹھٹھا، سجاول سمیت مختلف اضلاع میں زرعی زمینیں بنجر ہونے لگی ہیں۔ سندھ بھر کی طرح گمبٹ میں بھی پانی نایاب ہو گیا۔ گمبٹ کے شہری پانی کی قلت کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ کاشتکار پانی کے حصول کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ پانی کی عدم فراہمی کے باعث فصلیں بنجر ہونے لگی ہیں۔ کاشتکاروں نے سندھ حکومت سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر لیا ہے۔ سانگھڑ میں پانی کا بحران بدستور جاری ہے۔ چھوٹے بڑے علاقوں میں پانی کے بحران کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں سید ریاض حسن۔
सांगड़ एक जानिब शहरी आबादी में पीने के पानी के लिए शहरी परेशान तो दूसरी जानिब पानी की किल्लत से काश्तकारों की जमीनें बंजर होने लगी। अवाम सराप एहतजाज बन गई। महकमा अनहर की जानिब से पानी की चोरी की रोकथाम के हवाले से रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया। सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों आबादगारों ने कई माह से नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ और शहरियों ने पीने के पानी न मिलने पर एहतजाज किया। महकमा अनहर के मुतलका अफसरान के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की और उन पर करप्शन का इल्जाम आयद करते हुए कहा, पानी बंद होने से आबादगारों की हजारों एकड़ जमीनें बंजर होकर रह गई हैं। ज़ेर जमीन पानी नमकीन होने के बाइस इंसानों और जानवरों के लिए भी नहरी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। पानी नहीं दे रहे, ये अनाज नहीं उगाएंगे, फसलें नहीं उगाएंगे, वही फसलें हमें दूसरे गैर मुल्कों से महंगे दामों खरीदनी पड़ेगी। लिहाजा इस मुल्क की भलाई के लिए, यहाँ की खुशहाली के लिए किसानों का मुकम्मल ख्याल किया जाए। पानी की किल्लत के हवाले से अवाम का कहना है कि सही सरकार सिर्फ अवाम को दिलासे देने के सिवा अमली इकदाम करते दिखाई नहीं दे रहे। सैयद रियाज हसन, सच टीवी न्यूज, सांगड़। इस्लामाबाद में मुकीम सिकरदू के रिहायशी नौजवान सहाफी शब्बीर हुसैन की नमाज जनाजा अदा करने के बाद तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद में मुकीम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान सहाफी शब्बीर हुसैन को सपुर्दे खाक कर दिया गया। मरहूम सहाफी इलाके के सियासी और इलाकाई मसाइल और तरक्याती मंसूबों के हवाले से बेहतरीन अंदाज में रिपोर्टिंग करते रहे। मरहूम को मुआशरे में एक दयानतदार सहाफी का मकाम हासिल रहा। शब्बीर हुसैन गुज़िश्ता रोज दौरान सहाफती खिदमात सरअंजाम देते हुए वफात पा गए थे। सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मरहूम की रहलत पर इंतहाई अफसोस का इजहार किया है। 8 शवाल इस्लाम की मुकद्दस हस्तियों के कबूल जन्नतुल बकी के इन्हिदाम का दिन है। उम्मत मुस्लिमा आज भी इस साहने पर मग़मूम है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी की मुनासबत से एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और सऊदी हुकूमत से जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर का मुतालबा किया गया। जन्नतुल बकी के तारीखी कब्रिस्तान को मुनहदिम कर देने का गम आज भी हर मुसलमान के दिल में ताज़ा है। जन्नतुल बकी के इन्हिदाम के गम अंगेज अलमिया पर शहर शहर एहतजाजी रैलियां निकाली गई। पाराचनार में यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के मौका पर एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया। रैली के शुरका ने अरबाब इख्तियार से जन्नतुल बकी की बहाली में किरदार अदा करने की अपील की। टेक्सला में यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी की मुनासबत से रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने सऊदी हुकूमत से शायर इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली का मुतालबा किया। नारोवाल और 18 हजारी समेत दीगर शहरों में भी यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी की मुनासबत से पुरअमन रैलियों का इनकाद किया गया। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में किए गए मुजाहिरों में आलम इस्लाम से जन्नतुल बकी की बहाली के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। गोजरा में महंगाई का तूफान थम न सका। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब आवाम बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। पंजाब भर में गंदम और आटे का बहरान। आटा और गंदम की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। हुकूमत कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। नई हुकूमत पुराने बहाने। जानते हैं गोजरा के शहरियों से आटे और गंदम के हवाला से गोजरा में क्या सूरत हाल है। आटे दी बढ़तियां हुई कीमतां जड़ियां ये आम लोगों लिए मसाइल च इजाफा कर रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ दे दाविਆਂ ਦੇ बरक्स 800 रुपए थैले की बजाय 1300 रुपया आवाम ਨੂੰ मिल रहा। ये ना तो कोई नवे पाकिस्तान च रिलीफ लभ्या ना पुराने च। इसलिए असीं एक रिक्वेस्ट करते हैं, सानू असली पाकिस्तान ही लुटा दिता जाए और लोगों को सहूलतां फराहम कीतियां जावे और जिहड़ी कीमत हुकूमत ने अनाउंस की है वो तो गरीबां नूं कहंदे आटे की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए गवर्नमेंट नूं ताकि लोगों के मसाइल च कुछ कमी आवे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स लंबी तान कर सो गए हैं और आवाम ताजरों के हाथों लुट रही है। राना मशहूद, सच टीवी, गोजरा। सिनावा और गिरदोनवा में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसके बायस मजदूर और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से बात की जाए तो सिनावा और गिरदोनवा में सब्जियों के खुद साख्ता रेट आसमान को छू रहे हैं। 50 रुपए किलो बिकने वाला करेला 80 रुपए और तूरी 80 रुपए और आलू और प्याज 80 से 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए गर्मियों की सौगात लीमू की तो 1500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि महंगाई खत्म करने के नारे के साथ आने वाली हुकूमत मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को रिलीफ देने में के नाकाम दिखाई देती है। हुकूमत की तब्दीली के बावजूद महंगाई पर कोई असर नहीं आया, उल्टा महंगाई ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी को उसका फायदा हो सके। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। भटियारी में महंगाई का जिन बेकाबू हो चला है। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी हैं। आरिफ अली रिपोर्ट करेंगे।
मुल्क भर की तरह मटियारी जिले में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ दिए। आटा, चीनी, घी के बाद मुर्गी का गोश्त कीमतों में भी इजाफा। मटियारी शहर में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई से मटियारी के शहरी परेशान दिखाई देने लगे हैं। मटियारी में दुकानदार ने कीमतों में अपना मन माने इजाफा कर दिया है। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। इस मौके पर मटियारी के शहरियों ने कहा, हुकूमत आम आदमी के रिलीफ फराहम करने की मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई में आए दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी गोश्त खरीदने से जवाब दे चुकी है और आम आदमी महंगाई से सामना बेबस दिखाई दे रहे हैं। मटियारी शहरियों ने हुकूमत वक्त से चिकन की बढ़ती हुई कीमत के कंट्रोल करके आवाम तक रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन सैफुल्लाह जान समूह के साथ जवाहर हाजी, आरिफ अली मला, सच टेलीविजन न्यूज मटियारी। शदीद गर्मी में भी शब कदर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदिश का दौरानिया 22 घंटे से तजावुज कर गया है। तवील लोड शेडिंग से अवाम बेहाल दिखाई दे रहे हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं नादिर शाह। शदीद गर्मी में बिजली के गैर इलानिया नारवा लोड शेडिंग से तंग आकर तहसील शब कदर की आवाम ने एहतिजाजी मुजाहिरा करते हुए मोहम्मद बाजावर शाहरा और राबिता सड़कों पर रुकावटी खड़ी करके हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। सड़कों की बंदिश की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कई घंटे सड़कों की बंदिश के बायस मुसाफिरों को पैदल चलने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन ने कहा कि शब कदर में बिजली के गैर इलानिया जालिमाना लोड शेडिंग के बायस निजामी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया, खुदा के लिए वज़ीर आज़म से हम पर रहम करे, शफकत पीडर पर रहम करे। 10 दिन हो गए रमजान में हमारे पास बिजली नहीं था। हमने अंधेरे में रोटी और चाय पिए, रोटी भी अंधेरे में खाए, चाय भी बच्चे भी मर रहे हैं, बीमार भी पड़ी है। ये क्या है? अल्लाह के लिए, खुदा के वास्ते हम पाकिस्तानी हैं। हम तो इंडिया से नहीं आए हैं, काबुल से नहीं आए हैं, लंदन से नहीं आए हैं, मलेशिया से नहीं आए, फ्रांस से नहीं आए, अमेरिका से नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान को हमने अपने खून से बनाया है, हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से बनाया है पाकिस्तान। तो हमारे साथ उसके बुजुर्गों के बच्चों की ये होता है। खुदा के लिए वज़ीर आज़म साहब हाथ जोड़ते हैं कि इससे पूछो कि ये क्यों तुमने बंद कर दिया, ये बिजली इन लोगों पर, इन आवाम पर क्यों बिजली बंद कर दिया है। तहसील शब कदर में बदतरीन बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है, जिसकी वजह से लाखों आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत और महकमा वापडा के आला हुकाम शब कदर पर में बिजली लोड शेडिंग में नुमाया कमी का ऐलान करे ताकि शहरियों को सहूलियात फराहम हो सके। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज, शब कदर। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, सच के साथ रहिए। सांगड़ में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नामजदगी फॉर्म वसूल करने का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। सांगड़ में बल्दियाती इलेक्शन के लिए नामजदगी फॉर्म वसूल करने का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। नामजदगी फॉर्म जमा कराने का दूसरा मरहला भी शुरू हो चुका है, जो कि 3 रोज तक जारी रहेगा। लाल चौहानरा में महकमे ज़राअत ने कपास की फसल का मुआयना किया। 60 दिन स्प्रे न करने का किसानों को मशवरा भी दिया है। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। कपास जनूबी पंजाब में इस मौसम में सबसे ज्यादा काश्त की जाने वाली फसल है। कपास की बेहतरीन नशोनुमा के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर अमल करना जरूरी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट एंड वार्निंग डिपार्टमेंट भावलपुर इकरामुल हक और ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद फरहान ने लाल चौहानरा में कपास की फसल का मुआयना किया। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लेकिन हम फार्मर को यही हिदायत देते हैं कि 60 से 70 दिन तक कपास का कोई स्प्रे नहीं करना, और जितने में इससे कपास की फसल में दोस्त कीड़े मौजूद हैं, इसमें क्राइसोपा है, रेडियोवर्ड बीटल है और स्पाइडर है, ये दोस्त कीड़े फसल में मौजूद है। किसानों को हमारी जानिब से हिदायत दी जाती है कि 60 से 70 दिन तक कपास की फसल को स्प्रे ना करें। किसान महकमा ज़राअत की जानिब से दी जाने वाली हिदायत पर जरूर अमल करें। इंशाल्लाह इसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। कैमरामैन टीम के साथ राशिद लतीफ लाग, सच न्यूज। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत पाउडर दूध फरोख्त करने वालों को धर लिया है। मालिकान को 85 इसको दोबारा करता हूं। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत पाउडर दूध फरोख्त करने वालों को धर लिया है। मालिकान को 85,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। भक्कर में गंदम खरीदारी के मुकर्ररा टारगेट का 95% मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर कहते हैं हुकूमती अहकामात पर मुकर्ररा टारगेट से बढ़कर ज्यादा से ज्यादा गंदम की खरीदारी का अमल जारी रहेगा। नासिर अब्बास की रिपोर्ट देखिए।
ضلع میں گندم خریداری کے مقررہ ٹارگٹ کا 95% مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ حکومتی احکامات پر مقررہ ٹارگٹ سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ گندم کی خریداری کا عمل جاری رہے گا۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر بکر عمران حامد شیخ نے گندم خریداری مرکز بکر 1 پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ گندم خریداری کے مقررہ ہدف کی تکمیل کا عمل بہترین ٹیم ورک کا نتیجہ ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر بکر احمد سلیم چشتی سمیت محکمہ فوڈ کے افسران بھی موجود تھے۔ جو ڈسٹرکٹ بھکر کا ٹارگٹ 1,10,000 میٹرک ٹن ہے اور الحمدللہ اس ٹارگٹ کو ہم بہت قریب پہنچ گئے، اس کو اچیو کرنے میں ایک آدھے دن میں یہ اچیو ہو جائے گا۔ اب ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اپنے لیے مزید انہینس کر دیا اور میری خواہش ہے کہ اس کو ہم 100% کی بجائے 125% تک انشاءاللہ تعالی ہم اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر بکر عمران احمد شیخ نے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کو ہدایت جاری کی ہیں کہ گندم کے گوداموں میں مناسب صفائی، باردانہ کی منصفانہ تقسیم اور خریداری عمل شفاف بنایا جائے اور گندم کے گوداموں کی مانیٹرنگ روزانہ کی بنیاد پر کی جائے۔ کیمرامین سمیع اللہ شاکری کے ساتھ ناصر عباس بلوچ، سچ ٹی وی، بھکر۔ میرپور آزاد کشمیر میں ہفتہ صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ میرپور آزاد کشمیر کی انتظامیہ شہر کو صاف بنانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ میونسپل کارپوریشن نے چوک شہیدہ سے صفائی مہم کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں میرپور شہر کو 4 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بھاول نگر ریلوے جنکشن 16 سال گزرنے کے باوجود تاحال بحال نہ ہو سکا، اس پر رپورٹ کریں گے کوکب۔ بہاول نگر ریلوے جنکشن کا شمار قیام پاکستان سے قبل بر صغیر کے چند بڑے اور مشہور جنکشنوں میں ہوتا تھا۔ کراچی سے دہلی جانے والی ریل گاڑیوں کی اس گزرگاہ پر ریل پیل تھی۔ پھر ریلوے حکام اور مقامی ٹرانسپورٹرز کی ملی بھگت نے 16 سال قبل ریل کا پہیہ جام کرتے ہوئے ضلع بھر کی 30 لاکھ سے زائد کی آبادی کو سستے سفر کی سہولت سے محروم کر دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ریلوے بند ہونے سے عوام کو کافی پریشانی کا سامنا ہے، اسے بحال ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ 15 سال ہو گئے اور یہ ریلوے بند ہو گیا ہے، جس سے عوام کو کافی بڑی پریشانی ہے کہ سفر کرنے میں۔ اس لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس کا کام شروع کیا جائے اور ریلوے کو بحالی کی جائے۔ بہاول نگر ریلوے جنکشن کی بحالی کے وعدے اقتدار میں آنے والی تمام حکومتوں نے کیے۔ سابق حکومت نے سما سٹا بہاول پور تا بہاول نگر امرو کا ریلوے ٹریک کی بحالی کے لیے عملی طور پر 7 ارب روپے کے فنڈز بھی جاری کیے، مگر ریلوے ٹریک کی بحالی تاحال تعطل کا شکار ہے۔ بہاول نگر ریلوے جنکشن کی بحالی سے سفر کے ساتھ ساتھ تجارتی حوالے سے بھی عوام کو فائدہ ہوگا اور بلا شبہ محکمہ ریلوے کی آمدن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ بہاول نگر ریلوے جنکشن کی بحالی یقینی طور پر علاقہ کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ عارف بالا کے علاقے بالڑا لکھو کے اہم شاہراہ کا تعمیراتی کام التوا کا شکار ہے۔ 25 سال قبل بننے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ نذیر احمد کھلر رپورٹ کریں گے۔ عارف والا کے دریائی علاقوں کا وحد روڈ ڈولا بیلی دلاور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار 1998 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے امجد جویا نے بنوایا، جس کے بعد نہ وہ ایم این اے بنے اور نہ ہی کسی نے اس روڈ کی طرف موڑ کے دیکھا۔ روڈ کی حالت اس قدر خراب ہے کہ کافی بیمار لوگ راستے میں ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ یہاں کے عوام کا سچ نہیں، اس سے بات کرتے ہوئے کہنا ہے روڈ کافی عرصے تو خراب ہے، 3 واری ایم این اے ہو گئے، انہاں دی توجہ ہی نہیں، خیال ہی نہیں، اتنے کی لوگ وستے نہیں۔ پکی سڑک تو دور کی بات، اس دریائی علاقے میں گورنمنٹ کی کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے اس عوام کو میسر۔ یہاں کی عوام کا مزید کہنا ہے کہ حکومتیں آئیں، حکومتیں گئیں، لیکن اس ڈولا بیلی دلاور روڈ پر کسی کو ترس نہیں آیا۔ میاں امجد کے دور میں بننے والا یہ روڈ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی اس روڈ پر توجہ دیں اور اس کی تعمیر فی الفور کرے تاکہ علاقے کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ کیمرہ ٹیم راشد ہنجرا اور فیض فرید کھچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ انتظامیہ اور محکمہ ہائی وے کی غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے بھوانا تا کلری روڈ خستہ حالی کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پر گہرے گڑھے پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک تعطل کا شکار رہتی ہے۔ ناصر علی رپورٹ کریں گے۔ بھوانا انتظامیہ اور محکمہ ہائی وے کی غفلت اور عدم توجہ کی وجہ سے بھوانا تک کلری روڈ خستہ حالی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ اربوں روپے کی مالیت سے بنائے گئے روڈ میں جگہ جگہ گہرے گڑھے اور کھڈے پڑ گئے ہیں۔ روڈ ناہموار ہو گیا جس کی وجہ سے ٹریفک تعطل کا شکار رہتی ہے اور حادثات بھی معمول بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ کلری کو بھوانا سے ملانے والا روڈ جو ہے یہ آئے دن گڑھے بننے کی وجہ سے محکمہ جو ہائی وے ہے اس کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ جگہ جگہ گڑھے بن چکے ہیں اور گہرے کھڈے بننے کی وجہ سے آئے دن جانی نقصان بھی ہو رہا ہے اور مالی نقصان بھی ہو رہا ہے۔ رکشے بچوں کے اس میں گر جاتے ہیں
अभी हम आए हैं जो इस रोड की वजह से 20 मिनट में सफर हम तय करते थे, गढ़ों की वजह से हम 45 मिनट और 1 घंटे में ये सफर भाना में तय करते हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि वो हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि इस रोड की जल्द अज जल्द तमीर और मुरम्मत की जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारब, सच न्यूज बवाना। खुशाब में कम उम्र मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर्स की खिलाफ कानून पर अमल दरामद न हो सका। शहरियों ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। हामिद नवाज की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बुलंदोबांग ऐलानात दावे धरे के धरे रह गए। कम उम्र मोटरसाइकिल सवार रिक्शा ड्राइवरों के खिलाफ कानून पर अमल दरामद न हो सका। शहरियों का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार और साथ ही साथ DPO खुशाब से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। ज्यादातर मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवर हैं, कम उम्र जिनके पास लाइसेंस नहीं है और कम उम्र ड्राइवर हैं, उम्र भी कम है, मैच्योर नहीं है, वो उनकी वजह से ज्यादातर हादसा हो रहे हैं। इस हवाले से ना जो 3 दिन से पेट्रोलिंग पुलिस क्रैकडाउन कर रही है इनके खिलाफ, तो तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल वगैरह ना दें, रिक्शे ना दें, तो रोड पर कोशिश करें कि इनको ना बेचें। कम उम्र रिक्शा ड्राइवरों और मोटरसाइकिल सवारों की भरमार के बायस हादसात में इजाफा और जारी कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से गंभीर सूरत इख्तियार करती जा रही है, जिस पर शहरियों ने DPO खुशाब को मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज, खुशाब। अटक की तहसील झंड के नवाही इलाके ढोक सुल्तान में गैस और तेल की पैदावार शुरू हो गई। अटक की तहसील झंड में 5 MMCFD गैस और 3000 बैरल योमिया तेल की पैदावार होने लगी है, जबकि मजीद कुओं की खुदाई का काम जारी है। गैस को सुई सदरन कंपनी के जेर निगरानी 40 किलोमीटर पाइप बिछाकर मियाल के मकाम पर नेशनल गैस सिस्टम में शामिल किया गया है, जबकि तेल को अटक ऑयल रिफाइनरी मोरगा रावलपिंडी के साथ मुंसलिक किया गया है। उधर झंड के अवाम ने मुतालबा किया है कि मकामी आबादी के लिए गैस फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। अठारह हजारी में भी 8 शवाल यौम इन्हिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से रैली का इनेकाद किया गया। रैली अपने मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई चौक 18 हजारी में इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क भर की तरह आज 18 हजारी में 8 शवाल जन्नतुल बकी के हवाले से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत तारीख नफाज फिका जाफरी झंग ने की। रैली के अख्ताम पर अंगामा सैयद सकनैन अब्बास मुसावी ने शुरा से खिताब किया और करारदाद पेश की गई, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ अपने सफारती तल्लुकात को इस्तेमाल करके मज़ारात मुक़द्दसा की आज नौसर तमीरात करवाई जाए। कैमरामैन कंगब अब्बास के साथ तसद्दक अब्बास, सच न्यूज, 18 हजारी। चनियोड़ के शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ निकाला। सड़क किनारे बने सरदाई पॉइंट जायके में अपना सानी नहीं रखते। बादाम से बनने वाली सरदाई को कैसे तैयार किया जाता है, ये बता रहे हैं अब्दुर्रहमान किलियार। चिनियोट आग बरसाते सूरज ने गर्मी की शिद्दत में इजाफा किया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा कर दिया। इन मशरूबात में एक मशरूब सरदाई है, जैसे सड़क के किनारे सरदाई पॉइंट के नाम से जाना जाता है, पर रश बढ़ गया है। बड़े सगीर में पहलवान बादाम, खुशखाश चारे, मगज, काली मिर्च, गिरी, इलायची, सौंफ को इकट्ठा करके एक डंडे की मदद से एक मुरक्कब तैयार करते हैं। पहलवान इस अमल को मशक करार देते थे। अब यही काम मशीनों के जरिए किया जा रहा है। लोगों का मानना है सरदाई पहलवानों का मशरूब है, जिस वजह से इसकी मांग में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान किलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिनियोड़। कोटली आजाद कश्मीर का इलाका तत्ता पानी सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। जमीन के अंदर से निकलता उबलता हुआ पानी कुदरत का हसीन शाहकार है। शम्स मलिक की रिपोर्ट देखिए। कुदरत की कारीगरी की बात की जाए तो बनीनो इंसान की सोच मान पड़ जाती है। कोटली आजाद कश्मीर का इलाका तथा पानी यहाँ कुदरती तौर पर जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है। आजाद कश्मीर बार और पाकिस्तान से सयाह इस जगह को देखने आते हैं। पानी की ये खासियत है कि इसके अंदर खाने की कोई भी चीज रखें वो पक कर तैयार हो जाती है। लाहौर से हम आए और फैमिली के साथ ही आए हैं और सुना था कि यहाँ पे कुदरती एक जमीन से पानी निकलता है जो कि गर्म होता है। लोग यहाँ पे अंडे उबाल के देखा है कि और चावल भी उबाल के खाते।
तो फैमिली के साथ हमने ये कुदरत का शाहकार देखने आए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत टूरिज्म के लिए अच्छे इकदाम करे तो यहाँ से बड़ा रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन अली हैदर के साथ शम्स मलिक, सच न्यूज, कोटली, आजाद कश्मीर। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।